اہم خبر کے ساتھ سپریم کورٹ میں سیویلینس کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی ہے۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ 1962 کے آئین میں ایوب خان کا دور تھا، کیا اس وقت لوگوں کو بنیادی حقوق میسر تھے؟ ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری نے جواب دیا کہ اس وقت بھی بنیادی حقوق اصلاً دستیاب نہیں تھے۔ سیویلینس کی حد تک کرمنل دفعات پر ٹرائل عام آدمی عدالت ہی کر سکتی ہے۔ آرڈیننس میں بہت ساری دفعات تھیں جو آرم فورسز کے حوالے سے تھیں۔ جسٹس جمال مدخل نے استفسار کیا کہ یہاں تعلق سے کیا مراد ہے؟ وکیل بانی پیچائی نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آرمی ایڈ خود کو سبجیکٹ کر سکتا ہے یا نہیں، کس قانون کے تحت کیا جا سکتا ہے، وہ متعلقہ ہے یا نہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس میں کہا کہ محرم علی کیس اور راولپنڈی بار کیس میں دہشت گردی کی دفعات تھیں، فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، ان کی سیکیورٹی کسی آرمی پرسنل کے کنٹرول میں ہوگی، ان سے تحقیقات پولیس افسر کرے گا، جہاں ملٹری کی شمولیت ہو وہاں ملٹری کورٹ شامل ہوں گی۔ عزیر بھنڈاری نے عدالت کو بتایا کہ 103 ملزمان ایسے ہیں جن کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے، جس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ میڈیا پر ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کی مقامی عدالت میں ٹینکر چلانے کے مقدمے میں نامزد چیئرمین معاشر قومی موومنٹ کی درخواست ضمانت پر سماعت کی گئی۔ عدالت نے آفاق احمد کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے آفاق احمد کو 1 لاکھ روپے کی مچلقے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ آفاق احمد سوچانی ٹاؤن کے مقدمے میں عدالتی ریمانڈ پر جیل میں تھے۔ اے ٹی سی نے بھی آفاق احمد کی 2 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی تھی۔ خبر دیں گے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 6 اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں جج افضل مجوکا نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایڈوکیٹ خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ خالد یوسف چودھری نے عدالت کو بتایا کہ ابھی بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو حاضری نہیں کرائی گئی، جس پر عدالت نے عدالتی عملے سے استفسار کیا کہ کیا ابھی تک ویڈیو حاضری کے حوالے سے جیل حکام جواب نہیں آیا۔ عدالتی عملے نے جواب دیا کہ ابھی تک جیل حکام کی جانب سے لیٹر نہیں آیا، جس پر خالد یوسف چودھری نے عدالت سے استدعا کی کہ پروسیکیوشن کو پابند کریں، ہم دلائل دیں گے، پروسیکیوشن کو پابند کر کے وقت مقرر کر دیں، رمضان میں کوئی بھی دن مقرر کر دیں۔ جج افضل مجوکا نے کہا کہ رمضان میں ٹریننگ پر ہوں، عید کے بعد رکھتے ہیں، جس پر خالد یوسف چودھری نے کہا کہ عید کے بعد پہلے ہفتے میں نہ رکھیں، میں نے کئی ماہ بعد چھٹیوں کے لیے جانا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں حتمی بحث اور بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو حاضری کے لیے سماعت 15 اپریل تک ملتوی کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ قتل کیس کی تفتیش کے دوران گرفتار اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کے عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ ساحر حسن کے خلاف منشیات برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی گئی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ایس آئی یو پولیس نے ساحر حسن کو عدالت میں پیش کیا اور موقف اختیار کیا کہ ملزم سے تفتیش مکمل نہیں ہوئی، لہٰذا جسمانی ریمانڈ میں مزید 5 روز کی توسیع دی جائے۔ تاہم وکیل صفائی نے اس کی مخالفت کی، جس پر عدالت نے پولیس کی درخواست مسترد کر دی اور آئندہ سماعت پر تفتیشی آفیسر سے مقدمے کا چالان طلب کر لیا۔ اپڈیٹ کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کلائمیٹ فائنینسنگ کے حوالے سے مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ گرین بجٹنگ کی ٹیگنگ، ٹریکنگ اور مانیٹرنگ پر بات چیت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد کو وفاقی اور صوبائی حکام اب تک ہونے والے اقدامات پر بریفنگ دیں گے۔ آج کے ایجنڈے میں پنجاب اور بلوچستان کی جانب سے بریفنگ شیڈول کی گئی ہے۔ گزشتہ روز سندھ اور خیبر پختونخوا نے کلائمیٹ اقدامات پر تفصیلات پیش کی تھیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تکنیکی وفد نے صوبوں کو وفاق کے ساتھ مل کر مربوط اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی بریفنگ مکمل ہونے کے بعد آئی ایم ایف وفد اپنی تجاویز پیش کرے گا۔ 4 روزہ مذاکرات میں وفد پاکستان کے کلائمیٹ اقدامات پر ایک جامع رپورٹ تیار کرے گا اور اس دوران ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے معاشی اہداف کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل چیمپئنز ٹرافی کا تگڑا مقابلہ آج آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان راولپنڈی میں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی گروپ بی کی بڑی ٹیمیں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان آج بڑا میچ ہوگا، جس کی فاتح ٹیم کے لیے سیمی فائنل تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ دونوں ٹیموں نے ایک میچ کھیلا اور فتح اپنے نام کی ہے۔ آسٹریلیا نے گروپ کی مضبوط ٹیم انگلینڈ، جبکہ جنوبی افریقہ نے افغانستان کو شکست سے 2-4 کیا۔ میچ کے لیے دونوں ٹیموں نے بھرپور ٹریننگ کی۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ٹمبا بواما
کا کہنا ہے کہ آئی سی سی ایونٹ میں آسٹریلیا کا ریکارڈ بہترین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹاس جیت کر اپنا بڑے ہدف دینے کی کوشش کریں گے، پر امید ہے کہ ہمارے فائنل کھیلنے کے امکانات روشن ہیں۔ دوسری جانب آسٹریلوی بیٹر ایلیکس کیری نے پری میچ کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں بڑا سکور بن رہا ہے اور وہ پہلے میچ کی وننگ کمبینیشن میں کسی تبدیلی کے حق میں نہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے چھٹے میچ میں بنگلہ دیش کی نیوزی لینڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا ہے۔ دفاعی چیمپئن اور میزبان پاکستان کے ایونٹ میں نیوزی لینڈ اور بھارت سے لگاتار شکست کے بعد بھی سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں بنگلہ دیش کی نیوزی لینڈ سے فتح سے جڑی تھیں، جو دم توڑ گئی ہیں۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میگا ایونٹ کے چھٹے میچ میں ہی ایونٹ کی 2 ٹیمیں آؤٹ ہو گئیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں بنگلہ دیش کی شکست کے ساتھ ہی پاکستانی ٹیم بھی باہر ہو گئی۔ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے میچ کے اختتام کے ساتھ ہی چیمپئنز ٹرافی کے گروپ اے سے سیمی فائنلسٹ بھارت اور نیوزی لینڈ بن گئے ہیں۔ دوسری جانب قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان بھارت سے شکست کے بعد ہی اپنے سفر کا اختتام مان چکے ہیں۔ محمد رضوان کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ اور بھارت سے ہارے ہیں، اب یہ اس کو ہرا دے وہ کسی اور کو ہرا دے، وہ اس پر یقین نہیں رکھتے، جیتنا ہے تو اپنے بلبوتے پر جیتو۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری پاکستان کرکٹ ٹیم سے مایوس ہو گئے۔ گورنر سندھ نے پاکستانی ٹیم کی بہتری کے لیے پوری ٹیم کو 1 برس تک معطل رہنے کا مشورہ دے دیا۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ڈسوری نے کہا کہ ٹیم کو بہتر بنانے کی ضرورت پڑے تو اسے 1 برس تک معطل کر دینا چاہیے۔ اچھی کرکٹ ٹیم تنقید سے نہیں بلکہ اچھے فیصلوں سے بنے گی۔ دوسری جانب پاک افواج پر تنقید کرنے والوں سے متعلق گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاک افواج پر تنقید کرنے والے ملک دوست نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ کا دورہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانی اپنے وطن میں سرمایہ کاری کریں۔ آج تک کرپشن کا کوئی الزام مجھ پر نہیں لگا۔ شہر قائد کے بجلی صارفین کے لیے بجلی 4 روپے 95 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی نیپرا کو درخواست دائر کی گئی ہے۔ نیپرا اتھارٹی کے الیکٹرک کی درخواست پر کل سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں صارفین کو 4 ارب 94 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا کہ الیکٹرک نے کمی کی درخواست فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی دسمبر 2024 کے ایف سی اے کی مد میں متوقع ہے۔ نیپرا اتھارٹی درخواست پر سماعت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدے طے پا گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، آذربائیجان کے صدر الیام علیوف نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران پاکستان اور آذربائیجان میں ایل این جی کی خرید و فروخت کے فریم ورک کا معاہدے میں ترمیمی معاہدہ کیا گیا۔ اس موقع پر اسٹیٹ آئل کمپنی آذربائیجان ایف ڈبلیو او میں مشترکہ ٹلیاں وائٹ آئل پائپ لائن منصوبے کی مفاہمتی یادداشت اور اسٹیٹ آئل کمپنی آذربائیجان اور پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ آذربائیجان کے شہر نیکشیوان میں اور پاکستان کے شہر لاہور کے درمیان ثقافتی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی ہوئے اور پی ایس او اور ایس او سی اے آر ٹریڈنگ ایس اے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ پی ایس او سی اے آر ٹریڈنگ میں پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کے سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ اہم خبر دیں گے، سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر میں آپریشن کر کے 10 خارجی ہلاک کر دیے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع خیبر کے علاقے باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس میں 10 خارجی مارے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع خیبر کے علاقے باغ میں 10 خارجیوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی باغ ضلع خیبر میں خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے کارروائی کے دوران 10 خوارج جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہادر افواج فتنہ الخوارج کی سرکوبی کے لیے کامیاب کارروائیاں کر رہی ہے۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह एक रोज़ा दौरे पर सक्खर पहुंच गए। वजीर आला सिंध ने थाना बी सेक्शन सक्खर का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध को वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार और IG पुलिस गुलाम नबी मेमन ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला सिंध की कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देने की हिदायत, पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। वजीर आला सिंध ने थाने में शिकायत का इंदराज कंप्यूटराइज करने की हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सक्खर बैराज का भी दौरा किया। सक्खर बैराज के दरवाज़ों की मरम्मत तब्दीली के काम का जायजा लिया। वजीर आला सिंध ने महकमे आबपाशी को 3 जून तक 18 दरवाज़ों की मरम्मत करने की हिदायत की। वजीर आला सिंध ने नारा कैनाल की लाइनिंग में का जायजा लिया और नारा कैनाल की लाइनिंग के काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गए। मेयर कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल में हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहर क़ायद के अब्बासियों को सेहत की सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। चाहते हैं अब्बासी शहीद अस्पताल जो भी आए यहाँ से मुतमईन होकर वापस जाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वार्ड का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। कहा, सरकारी सतह पर अब्बासी शहीद अस्पताल में थैलीसीमिया के मरीजों के लिए पहली बार इलाज की सहूलत मुहैया की गई है। अब्बासी शहीद अस्पताल को अपग्रेड कर रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल है। यही अस्पताल पहले वीरानी का मंजर पेश करता था। अब्बासी शहीद अस्पताल आज सैकड़ों लोगों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कर रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो के बनाए गए इस अस्पताल में लैब टेस्ट, CT स्कैन, ऑपरेशन थिएटर और मरीजों के दाखिले की सहूलत मुहैया की गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में कायम PTI हुकूमत में सब कुछ बराए फरोख्त है। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफर पोस्टिंग फॉर सेल है। क्लास 4 से लेकर तमाम नौकरियों की बोलियां लगाई जाती हैं। KP हुकूमत ने 20,000 मुलाजमीन फारिग किए ताकि इन पोस्टों की बोलियां लगाई जाएं। यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की नशिस्तों की बोलियां लगाई जाएंगी। वाइस चांसलर की तैनाती के लिए सर्च कमेटी नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि दुश्मन भी घर आ जाए तो उसके साथ एहतराम से पेश आता हूँ। वजीर आला के साथ कुछ लम्हे मुश्किल से गुजार लेता हूँ। वजीर आला के साथ गैर रस्मी मुलाकात होती है। मुलाकात में हंसना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि काजी अनवर हो या किसी और का बेटा या बेटी मेरिट पर आते हैं तो ठीक, किसी और का हक नहीं मानना चाहिए कि वो किसी कमेटी का रुकन ही क्यों ना हो। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकी देते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत अप्रैल तक नया NFC अवार्ड दे वरना मई में सरप्राइज देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने NFC अवार्ड से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत नए NFC अवार्ड से मजीद राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। नया NFC जल्द से जल्द होना चाहिए। सूबे के हुकूक के लिए हर महाज पर लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। रियासत लोगों से किए वादे पूरे करे। माजी से सबक सीखने के बजाय गलतियों को दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पानी के मसले पर सिंध की हिमायत कर दी। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कादर मकसी और अयाज लतीफ़ अलीजो से मुलाकातों में सलमान अकरम राजा और असद कैसर ने पानी के मसले पर सिंध की हिमायत का ऐलान किया। PTI के दीगर वफ्द और जमातों से बातचीत के लिए सिंध के दौरे पर है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल एक जैसे हैं। जो अलायंस बनाया गया है उसका मकसद पाकिस्तान के हर खित्ते के लोगों को उनके हुकूक दिलाना है। सिंध धरती के पानी का एक खतरा भी नहीं दिया जाने देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पानी से बड़ा कोई हक नहीं, अब यह हक भी छीना जा रहा है। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा कि दरियाई सिंध के पानी का रुख मोड़कर सिंध को हुकूक से महरूम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ना चाहे और ये हुकूमत 2 दिन भी कायम नहीं रह सकती। खबर देंगे जमात इस्लामी के अमीर हाफिज अहमद रहमान ने रमजान के बाद मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा से जारी बयान में हाफिज नईम ने ऐलान किया कि माह रमजान के बाद मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। बड़ी शाहराहों पर धरने, गवर्नर्स, वज़राए आला हाउसेस के घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे।
पूरे मुल्क से काफिले निकलेंगे। किसान, मजदूर, तलबा समेत आवाम की बड़ी तादाद अपने हुकूक के लिए निकलेंगे। हर तबका बिजली की कीमतों में कमी IPPs के खिलाफ पुरान मज़ाहमती जिद्दोजहद का हिस्सा होगा। हाफिज नईम ने कहा कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। मुल्क का निज़ाम बोसीदा हो चुका। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि पीका कानून का पहला शिकार जमात इस्लामी मानसेरा के अमीर को बनाया गया। आज़ादी इजहार राय पर कतगन के इस कानून को एक दफ़ा फिर मुस्तरद करते हैं। उनका कहना था कि जमात इस्लामी मुल्क में IT का इनकलाब बर्पा कर रही है। लाखों बच्चों को मुफ्त IT कोर्सेज करवा के उन्हें रोजगार के काबिल बनाएंगे। हुक्मरान IPPs को हजारों अरब देने के लिए तैयार, नौजवानों को मुफ्त तालीम नहीं दे सकते। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की वफ़द समेत कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात। JUF के तर्जुमान असलम गौरी का कहना है कि जमात और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मौलाना फजल रहमान जबकि हमास की मजलिस शूरा के सरबराह अबू उमर ने वफूद की क़यादत की। मुलाकात में गजा फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना ने हमास रहनुमाओं को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान ने बताया कि मौलाना फजल रहमान का अपनी गुफ्तगू में कहना था कि फ़लस्तीन आज़ाद रियासत है, इसराइली कब्जे की हिमायत नहीं की जा सकती। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फ़लस्तीन की आवाम की जद्दोजहद की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान और JUI उम्मत मुसलमा की तरफ से फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर रही है। घरों की तामीर, खैमों, दवाओं, रमज़ान में सहर व इफ्तार के लिए पाकिस्तानी अवाम और उम्मत मुसलमा से ताउन की अपील करते हैं। अबू उमर का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तानी अवाम से अपील करते हैं कि वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों से भरपूर ताउन करें। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि मौलाना फजल रहमान के हमरा वफ़द में मौलाना राशिद महमूद सुमरो और मुफ्ती अबरार अहमद खान शामिल थे। और आपको बताएं कि रौनकों का मेला हॉर्स एंड कैटल शो 2025 बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब की मेज़बानी थी और जबकि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। फोर्ट्रेस स्टेडियम को शानदार तरीके से सजाया गया। मौसीकी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत के फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो तमाम रानाइयां समेट कर इख्तिताम पजीर हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेजबानी में होने वाली इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर थे, जिन्हें रेंजर्स के जवानों ने सलामी पेश की। तकरीब में पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए नेजाबाजी, घुड़ रक्स और कबड्डी जैसे रिवायती खेलों का इनेकाद किया गया। पंजाब ग्रीन और व्हाइट के दरमियान दिलचस्प कबड्डी मैच ने हाजिरीन की तवज्जो हासिल कर ली। इस मौके पर टेंट पैकर्स, डांसिंग ऊंट और मुख्तलिफ शहरों से लाए गए खूबसूरत जानवर सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे, जबकि घोड़ों ने ढोल की थाप पर रिवायती रक्स भी पेश किया। शाह सवारों, हमारे मवेशियों और फनकारों की ये परेड हमारी तहजीब और सकाफत का हसीन नमूना है। तकरीब में स्मोक फ्री पंजाब के थीम पर मबनी फ्लोट्स भी पेश किए गए, जो माहौलियात से मुतालिक हुकूमत पंजाब की काविशों को उजागर कर रहे थे। रंगारंग लिबास पहने मुख्तलिफ फनकारों ने इलाकाई रक्स पेश किए। सिंधी, बलोची, कश्मीरी रकास टोलियां भी तवज्जो का मरकज रहीं। सूफी रकास और चिरखा काटती बच्चों के फ्लोट भी तवज्जो का मरकज बन गए। तकरीब में मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने अपने मारूफ गीत का क्रिस्मा बांध दिया, जबकि फोक गुलकार आरिफ लाहौर ने अपने मुनफरिद अंदाज में परफॉर्म करके हाजिरीन से खूब दाद समेटी। हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी के मुजाहरे से आसमान रंगो नूर में नहा गया। तकरीब में घुड़सवारों ने महारत का मुजाहरा किया। हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब पंजाब की सकाफत और रिवायात को जिंदा रखने की शानदार मिसाल बनी है, जिसमें शुरका ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। और आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी मोना रिमाउंट टीपू का दौरा किया। मोना टीपू में मौजूद नायाब नस्ल के घोड़ों का मुआयना किया और इस इदारे की खिदमात को सराहा। मोना रिमाउंट टीपू अफवाज पाकिस्तान और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लिए आला नस्ल के घोड़े फराहम करता है। इस हवाले से देखिए इस रिपोर्ट में।
सरगोदा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मोना रिमाउंड डिपो का दौरा किया, जहां उन्हें घोड़ों की अफजाइश नस्ल और अफवाज पाकिस्तान की जरूरियात पूरी करने में मोना डिपो के तारीखी और अमली किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान सदर मुमलिकत को मुख्तलिफ नस्लों के घोड़ों, उनकी तरबियत और अफजाइश के हवाले से तफसीलात फराहम की गयी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मोना डिपो तकरीबन 150 साल पुराना इदारा है, जो आला नस्ल के घोड़ों की अफजाइश और देखभाल के लिए अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। सदर मुमलिकत ने मोना डिपो में मौजूद नायाब नस्ल के घोड़ों का मुआयना किया और इस इदारे की खिदमात को सराहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में घोड़ों की अफजाइश के इस तारीखी मरकज को मजीद जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा, ताकि इसका किरदार मजीद मौसर और फाल हो सके। मोना रिमाउंड डिपो अफवाज पाकिस्तान और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लिए आला नस्ल के घोड़े फराहम करता है, जो मुख्तलिफ ऑपरेशन, सरकारी तकरीबात और खेलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, मौसम की खराबी और इंतजामी मसाइल के बायस आज 6 परवाजें मनसूख और 23 में ताखीर हुई। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक गिलगित इस्लामाबाद की 4 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कराची और दुबई के माबैन 2 खुसूसी परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 11 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं। कराची एयरपोर्ट से 6, लाहौर से 4 परवाजों की आमद और रवानगी में ताखीर हुई है। मुल्तान और सियालकोट एयरपोर्ट से 2 परवाजों की आमद और रवानगी में ताखीर कर दी गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ा अबर आलूद है। और यहाँ पे आपको आगाह करें, ANF का तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। 4 कार्रवाइयों में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ से ज्यादा मालियत की तकरीबन 200 किलोग्राम मनशियात बरामद हुई है। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर देंगे। यूक्रेन रूस तनाज़ा खत्म करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मंजूर करारदाद की हिमायत में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान के मुतबादिल मंदूब और सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने इजलास खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने करारदाद की हिमायत इसलिए की क्योंकि अमन मुश्तरका मकसद है। उन्होंने कहा कि अमन इज्तिमाई, सबकी शमूलियत और जामे सोच के साथ ही हासिल किया जा सकता है। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर और उसूल तमाम उमूर बिलखुसूस अमन और सलामती से मुतालिक मामलात में मद्देनज़र रहना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि इस तनाज़े और दीगर तनाज़ात से मुतालिक करारदाद पर पाकिस्तान की हिमायत की बुनियाद लोगों के लिए खुद इरादियत के उसूल और खुद मुख्तारी का एहतराम है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। ये वो उसूल हैं जिनका एहतराम और इतलाक पूरी दुनिया में बगैर किसी दोहरे मयार या मखसूस उमूर के होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने तमाम तरामीम मुस्तरद करते हुए यूक्रेन से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद में तरामीम करने की कोशिश की थी, इसमें नाकाम रहा और बाद में रूस ने सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद में तरामीम की यूरोपीय कोशिश की वीटो कर दिया। इसने 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, जिनमें रूस, चीन और अमरीका भी शामिल हैं, जबकि फ्रांस और बरतानिया समेत 5 ममालिक गैर हाजिर रहे। किसी एक ने भी मुखालफत नहीं की। करारदाद में रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया। करारदाद में ये भी कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा का मरकजी किरदार आलमी अमन और तनाज़ात के खात्मे को मुमकिन बनाना है। इस तरह यूक्रेन के मामले पर अमरीका ने यूरोप की जगह रूस को इत्तेहादी बना लिया। करारदाद में मुतालबा किया गया कि तनाज़े का फौरी खात्मा किया जाए और यूक्रेन और रूस के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया है कि यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी सदर से रवां हफ्ते या आइंदा हफ्ते मुलाकात करूंगा। किसी मौके पर रूसी सदर से भी मुलाकात करूंगा। मुनासिब वक्त पर मॉस्को जाने के लिए तैयार हूं। अमरीकी सदर का कहना था कि यूक्रेन को अपना इलाका छोड़ना चाहिए या नहीं, इससे मुतालिक देखेंगे। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे।
اور مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان میں داخل ہو گیا. کوئٹہ سمیت صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش. چمن سمیت گرد و نواح میں بھی موسلادھار بارش ہوئی، جبکہ بالائی علاقوں میں کہیں ژالہ باری تو کہیں برفباری ہوئی. بارش کی وجہ سے بلوچستان کے متعدد شہروں میں بجلی اور مواصلاتی نظام متاثر ہو گیا. لاہور، ملتان، چیچا وطنی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی. شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بادل برسے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں برسانے والا سسٹم 2 مارچ تک برقرار رہنے کی توقع ہے. اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے. اس کے علاوہ آج اور کل سندھ کے شہروں لاڑکانہ، کمبر، شہداد کوٹ، جیکب آباد، سکھر میں ہلکی بارش کا امکان ہے. نیف کا تعلیمی اداروں اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. 4 کارروائیوں میں 5 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں. 2 کروڑ سے زائد مالیت کی تقریباً 200 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد فائز چغتائی سے. جی فائز، آگاہ کیجیے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. نیف نے تعلیمی ادارے اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 4 کارروائیوں میں 5 ملزمان کو گرفتار کرتے ہوئے 2 کروڑ سے زائد مالیت کی جو ہے 199 کلو گرام منشیات برآمد کی ہے. لاہور نجی یونیورسٹی کے قریب گاڑی کے خفیہ خانوں سے 600 کلو گرام چرس اور 160 نشہ ور گولیاں برآمد کی، جبکہ ملزم نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ وہ منشیات طلبہ کو ہی فروخت کرنے جا رہا تھا. بلوچستان کے علاقے پشین سے یاروں کے علاقے سے گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 160 کلو گرام چرس اور ایک افغان شہری بھی اس کے جو ہے ملزم گرفتار ہوا. رنگ روڈ پشاور کے قریب تک میں چھپائی گئی 36 کلو گرام چرس بھی برآمد کر دی گئی، اور جبکہ RCD روڈ کے قریب گاڑی سے 3 کلو ہیروئن بھی برآمد کر دی گئی. گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے خلاف مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ وائس، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.